नहीं, असी भुल ही गए हो सारा कुछ। और जो प्यार मान सत्कार जिहड़ा तुसी सानू दिता, असी हिंदुस्तान जाके भी अपने उत्थे भी सारिਆਂ ਨੂੰ दसांगे। वाघा बॉर्डर तो लैके जदों असी इत्थे एंटर कीते आ, जो मान सत्कार हर एक जगह ते सानू मिलिया, वो मेरा अगर कोई किसी की इनकुआरी की समस्या सीगा तो हो सकता थोड़े रह गए होना, अदरवाइज जिन्ने आए सीगे साढ़े 1976 सीगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला आपां समूचियां संगतां नूं और दुनिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख कौम रहिंदी है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 556ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਥਾ 4 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ, पाकिस्तान दी गौरमेंट, पाकिस्तान दी अफवाजे पाकिस्तान और तमाम इदारे जिस दे विच उचेचे तौर पर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जिहड़े कि इन्हां नूं अपने गलवखड़ी दे विच जी आयां नूं आखिया। दिल तो नहीं करदा इन्हां नूं अलविदा कहण वास्ते, लेकिन समा कुछ ऐसा है कि जदों आपां ने इन्हां नूं अलविदा कहना। सो हुण मेरे कोल इत्थे मौजूद ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पार्टी लीडर बीबी गुरविंदर कौर जी, जो कि इत्थे पहुँचे सन। मैं उन्होंने बेनती कराँगा कि वो स्टेज पर आन और तमाम मीडिया परसनैले नाल पाकिस्तान दे विच जो उन्होंने दिन गुजारे, इन्हों किहो जिहा लग्या, इन्होंने की यादां इत्थों लैके जानियां, सो अपने विचार आप नाल साझे करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिथे मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट, पंजाब दी CM मरियम नवाब शरीफ जी, नासिर साहब, रमेश सिंह अरोड़ा जी, इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हाँ कि 4 तरीक तो लैके अज 13 तरीक तक मैं अगर इन्हां 10 दिनां नूं कहां तां साडे वास्ते ये गोल्डन पीरीयड सीगा। 10 दिन इन्ने सुखावे लंघे कि सानू ये महसूस ही नहीं होया कि असी अपने घर च बैठे हैं या किते घर तो बाहर आए हैगे हैं। इन्हां दे पूरे इंतजाम वाघा बॉर्डर तो लैके जदों असी इत्थे एंटर कीते आ, जो मान सत्कार हर एक जगह ते सानू मिलिया, वो मेरा ख्याल असी जिंदगी भर नहीं भुलांगे। ट्रांसपोर्टेशन कह लीए, उस तो बाद रिहाइशां का प्रबंध कह लीए, लंगरां का प्रबंध कह लीए, तो मेरा ख्याल है किते भी कोई चीज़ है ही नहीं सानू कहण नूं कि इत्थे सानू आ चीज़ नहीं मिली। और सब तो ज़्यादा मैं धन्नवाद करांगी इन्हां दी पूरी डॉक्टर्स दी टीम दा, जिहड़े कि 10 दिन रेगूलर साडे नाल रहे, विच बीमार भी होए, एक डैथ भी हुई, पर हर टाइम दे उत्ते उन्होंने साथ दिता, मैडिसन दी और जिन्हां दी डैथ हुई उन्होंने बड़े इज्जत मान दे नाल वापस देश भेजा गया। सो ये चीज़ां हुंदियां एक दूसरे दे नाल मेल मिलाप दे नाल। तां जो इस टाइम असी महसूस किया कि ये मेल मिलाप जिहड़ा हमेशा जिंदा रहना चाहिए साडे वालों भी और इधरों पाकिस्तान वालों भी। एक गल अगर मैं कह दिया कि नासिर साहब और श्री रमेश सिंह अरोड़ा जी, बाकी इन्हां दी पूरी टीम भी 2000 का जत्था सीगा। मेरा ख्याल कोई भी जत्थे दे विचों इहो जिहा बंदा नहीं होना जिन्हां नूं कि इन्हां ने परसनली ना मिले होण। एक एक बंदे नूं जाके पुछया, तुसीं ठीक हो, तुसीं तुहानूं कुछ चाहिदा नहीं, तुहानूं कोई रहण दा तां नहीं प्रॉब्लम हैगी। सो ये चीज़ां हुंदियां जदों एक दूसरे दे असीं कर जांदे हां, होर इस तो वध तां कोई इंसान कोई कुछ मंग भी नहीं करदा। कल जदों 2 घंटे वास्ते संगत नूं बाहर नहीं सी जान दिता गया, तो मेरा ख्याल संगत थोड़ी जी नहीं जी सानू जान दिओ, संगत नूं इजाजत दी गई, चाहे वो थोड़ा टाइम सीगा, पर फिर भी संगत उस च खुश सीगी
ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਅਪਣੱਤ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ, ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 21 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੱਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਬਾਈ ਫੇਸ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਤਾੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਿਤਾੜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 556ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਸਭ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। अच्छा मैडम एक क्वेश्चन ले लें। हाँ जी। दुनिया के हर मज़ाहिब में, तमाम कवानीन में हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल होती है। जी। पाकिस्तान की जानब से तमाम जो यात्री थे उनको वीज़े जारी किए गए थे, लेकिन कुछ लोग नहीं आ सके। इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाए कि हर एक को मजहबी आज़ादी हासिल हो और खुले दिल के साथ जो कोई आना चाहता है वो आए और अपनी मजहबी आज़ादी, अपनी रस्मात अदा करे। नहीं जी, कुछ ਨੂੰ अगर वीज़े नहीं मिले तो हो सकता ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ प्रॉब्लम होएगी, मतलब कि इंटेंशनली है। आने की इजाज़त नहीं। नहीं, सब आए हैं जिन्ने वीज़े अप्रूव ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਏ हैं। हाँ, अगर कोई ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ 1976 ਸੀਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, 1932, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਹੈ ਉਸ 'ਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਸੋ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾਤ ਕੀ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਸਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੋ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਏ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਡੰਦਿਆਂ ਪਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਕਤ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ, ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯਾਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ
ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਖਰਚਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵੀਟਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵੀਟਾ, ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ETPP ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ 2000 ਆਏ ਨੇ ਯਾਤਰੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ 5000 7000 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ, 7-7000 ਵੀ ਆਏ ਨੇ, 5-5000 ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ,